Good afternoon, students. Welcome to the heat transfer subject. So, uh, we are discussing about the chapter number 2, convection, in which the arrangement of flows, okay, various flow arrangement for the heat exchangers. That topic we have covered in the previous session. In today's session, we will see the basic definitions, terminologies which is associated with the heat transfer operation unit. Okay, so let's start. So first definition is simple terminology. What is sensible heat? How we can define the sensible heat? Sensible heat means it is the heat that must be transferred to the rise or the lower the temperature of substance, or we can say material or a mixture of the substance. That is known as sensible heat, right? Sensible heat નું મીનિંગ શું થાય છે કે કોઈપણ મટીરિયલને કોઈપણ સબસ્ટન્સનું ટેમ્પરેચરને હાઈ કરવા માટે અથવા એનું ટેમ્પરેચરને લો કરવા માટે, મીન્સ કે એને ટેમ્પરેચર વધારવા માટે અથવા એને ડાઉન કરવા માટે જે હીટની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે એને કહેવામાં આવે છે સેન્સિબલ હીટ, રાઈટ? તો સિમ્પલ ડેફિનેશન છે સેન્સિબલ હીટની. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ, if I have some vessel that containing the water, okay, I have a vessel and it contains the water, and if I applied the heat from temperature is 30 to 35 degrees Celsius, okay, if I raising the temperature to 35 degrees Celsius, then our fluid, our water will start to boil, right? It start to boil, it start to heat, okay. So the temperature from 30 to 50 reached. That means we have simply increased the temperature of that particular water, right? So that is known as sensible heat. So the heat required for this purpose is known as sensible heat. That is a simple mechanism, right? Now the latent heat. Latent heat means when the matter undergoes the phase changes, vapor to liquid, liquid to solid, etc., and the changes associated with the unit amount of matter at the constant temperature and pressure known as latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization means કે amount of heat required for the changing of the phases of particular substance. કોઈ particular substanceનું phase ને change કરવા માટે જે heatની requirement હોય છે એને કહેવામાં આવે છે latent heat of vaporization. For example, same example, if I have a vessel and that contains the water, okay, its initial temperature is 30 degrees Celsius. Now I raising the temperature 30 to 100 degrees Celsius. Then what will happen? It start to boil and then the liquid start to convert it into the vapor phases, okay, water converted to the vapor phases. So liquid to gas, the phases changes from the liquid to gas, and that amount of the heat requirement is known as latent heat, okay. That is the basic simple phenomena, right? તો સેન્સિબલ હીટ અને લેટેન્ટ હીટ કોને કહેવાય તમને ખ્યાલ આવી ગયો. સેન્સિબલ હીટનું મિનિંગ શું થાય છે? સેન્સ કરવા માટે, ઓકે, ઓનલી ટેમ્પરેચરને રાઇઝ કરવા માટે, ડ્રોપ કરવા માટે જે હીટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. લેટેન્ટ હીટ મીન્સ ફેઝને ચેન્જ કરવા માટેની હીટની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે, બરાબર, ફેઝ ચેન્જ માટે, ઓકે. નાવ heat flux. So it is defined as the rate of heat transfer, Q. The rate of heat transfer per unit area upon A, or defined as the amount of heat transfer per unit area is known as heat flux, okay. તો પર્ટિક્યુલર કેટલું હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે, રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર Q, કેટલું હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે પર યુનિટ એરિયા પ્રમાણે, એને કહેવામાં આવે છે રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર, ઓકે, વોટ પર, રાઈટ? વોલ્ટ પર મીટર સ્ક્વેર એનું યુનિટ છે. ત્યારબાદ લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, LMTD, લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ એને કહેવામાં આવે છે, લોગેમિધમ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. So the heat transfer flux is directly proportional to driving force, and the driving force for the heat flow is taken as TH minus TC, where TH and TC are the temperature of hot source and the cold source, or we can say fluids temperature. As terms delta T1 means
Th minus Tc and vary along the length of the heat exchange, and the flux along varies over the entire length, and consider the differential elements area dA and through which the differential amount of heat dq flows under the driving force dt, then dq upon dt is the related to the delta t by the relation given below. Okay, so the relation is like this. Question number 3.8.3, dq upon dt is equal to u, that means u means overall heat transfer coefficient into delta t is equal to, in the terms of delta t we can write dH minus dC, right, log mean temperature difference delta t. So equation 3.8.3 need to integrate for the application of the entire area of the heat exchange. So here are some basic assumptions we have to consider. First of all, so first assumption is overall heat transfer coefficient U is constant throughout the heat exchange. Okay, જ્યારે પણ heat exchange થાય છે ઓપરેશનમાં તો ઓવરઓલ હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ છે કોન્સ્ટન્ટ છે. ધેન સ્પેસિફિક હીટ ઓફ હોટ એન્ડ કોલ્ડ ફ્લુઇડ્સ આર કોન્સ્ટન્ટ ઓલ્સો, સ્પેસિફિક હીટ પણ કોન્સ્ટન્ટ છે. ત્યારબાદ હીટ ફ્લો ટુ ધ એન્ડ ફ્રોમ ધ એમ્બિયન્ટ ઇઝ નેગ્લિજિબલ, મીન્સ કે હીટ એક્સચેન્જની અંદરથી બહારની તરફ અને બહારથી અંદરની તરફ જે હીટ ફ્લો થાય છે એ પણ કેવું છે, કોન્સ્ટન્ટ. હીટનું મોમેન્ટ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે એટમોસ્ફિયર સાથે. ફોર્થ એઝપ્શન ઇઝ ફ્લો ઇઝ સ્ટડી સ્ટેટ એન્ડ મે બી પેરેલર ઓર કાઉન્ટર કરંટ ટાઈપ્સ ફ્લો હોઈ શકે છે. એન્ડ લાસ્ટ એઝપ્શન ફિફ્થ વન ઇઝ ટેમ્પરેચર ઓફ બોથ ફ્લુઇડ આર યુનિફોર્મ ઓવર ધ ગિવન ક્રોસ સેક્શનલ એન્ડ મે બી રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય ધ બલ્ક ટેમ્પરેચર. ઓકે, તો ટેમ્પરેચરને પણ કેવું કીધું છે, બંને ફ્લુઇડનું યુનિફોર્મ છે, સરખું છે, એક સરખું કન્સિડર કરવાનું છે. દેટ ઇઝ ધ બેઝિક એઝપ્શન વી નીડ ટુ કન્સિડર. So based on the assumption number 2 and 4 we can get the straight line. Assumption number 2, specific heat of both fluids cold and hot is constant, and fourth number assumption is flow is steady state and may be parallel and counter current flow. So we get the straight line, right? If Tc and Th are plotted against the Q and also plot delta T versus Q, the straight line, such a plot gives the figure number 3.11. 3.11. ઓકે, તો બેઝ ઓન ધ એઝપ્શન આ ગ્રાફ આપણે ડ્રો કરવાનો છે આવી રીતે તમારા આવશે, બરાબર. ઓકે, એના બેઝિસ પર ઇક્વેશન કેવી રીતે તમે લખી શકો, તો ઇક્વેશન માટે તમારે સ્લોપ કન્સિડર કર્યું છે. સ્લોપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી ડેલ્ટા ટી અપોન ડી ક્યુ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ dt you can write delta T2 minus delta T1 upon T QT, right? So delta T1 delta T2s are the terminal temperature difference. QT is the rate of heat transfer in the entire heat exchangers, right? And now we substituting the value of dq from the equation number 3.83 above equation 3.83. okay, આ ઇક્વેશન માં. ઓકે, તો બંનેને કન્સિડર કરો સબસ્ટિટ્યુશન કરીને, તો આપણને ઇક્વેશન મળશે આ રીતે, બરાબર. ડી ડેલ્ટા ટી અપોન યુ ડેલ્ટા ટી ડીએ ઇઝ ઇક્વલ ડેલ્ટા ટી ટુ માઇનસ ડેલ્ટા ટી વન ક્યુટી. રીઅરેન્જિંગ કરો ઉપરના ઇક્વેશનને, મીન્સ કે ડેલ્ટા ટી ના ટર્મ્સને એક સાઈડ લખી દો અને યુને આપણે પેલી સાઈડ લઈએ. તો આપણે શું કરવાનું છે, હવે સિમ્પલી અબાઉ ઇક્વેશનને રીઅરેન્જિંગ કર્યા બાદ ઇન્ટિગ્રેશન આપી દેવાનું છે બંને સાઈડ. ઓકે, સો ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ બનશે ડેલ્ટા T1 થી ડેલ્ટા T2 સુધીની, બરાબર. અને એરિયા માટેની લિમિટ છે 0 થી a. ઓકે, સો ઇક્વેશન નંબર તમે જોઈ શકો છો 3.87 integration. Okay, now the integration of 1 by delta t means 1 by x. Integration is ln x, right? So 1 by delta t
નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે ln ડેલ્ટા T2 અપોન T1. ઓકે, લિમિટ આપ્યા બાદ. એ જ રીતે dA નું ઇન્ટિગ્રેશન ઓનલી થશે a, રાઈટ, અને એની લિમિટ 0 અને a. તો ઇક્વેશનની અંદર આ તમારું ઇક્વેશન આ રીતે આવશે. ઓકે, નાવ dt તમને સૂત્રને કરતાં બનાવો, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવો, તો તમારી ઇક્વેશન આ રીતે બનશે. બરાબર. Heat exchange rate in the entire heat exchangers can be denoted by the symbol Q. ઓકે, તેને Q વડે રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું છે, સિમ્પલ. બાકી ટર્મિનોલોજી એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાની છે. ત્યારબાદ ડેલ્ટા T2 માઇનસ ડેલ્ટા T1 ને આપણે, ઓકે, નાવ આટલી જે ટર્મ્સ છે ડેલ્ટા T2 માઇનસ ડેલ્ટા T1 અપોન ln ડેલ્ટા T2 અપોન એને કહેવામાં આવે છે લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, ડેલ્ટા TLM. ઓકે, તો એને રિપ્લેસ કરી દઉં, આની જગ્યા પર તમે આ લખી દો. ઓકે, ઇક્વેશન નંબર તમે જોઈ શકો છો 3.9.1 ડેલ્ટા TLM આવી ગયું આની જગ્યા પર. ઓકે, તો જ્યાં તમે જોઈ શકો છો આના બરાબર થાય છે. તો LMTD શું કહેવામાં આવે છે? લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, રાઈટ, LMTD કહેવામાં આવે છે. હવે LMTD માટે કાઉન્ટર કરંટ ફ્લો વાઇઝ આપણે એઝપ્શન કરીશું કે કાઉન્ટર કરંટ માટે કોલ્ડ ફ્લુઇડ હોય તો ટેમ્પરેચરનું TC1 થી TC2 થાય છે, અને હોટ માટે TH1 થી TH2 થાય છે. ઓકે, તો ડિફરન્સ જે આવે છે એને આ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે તમારે. ડેલ્ટા T1 પર લખવાનું છે તમારે TH2 માઇનસ TC1 એન્ડ ડેલ્ટા T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ TH1 માઇનસ TC2, રાઈટ. આ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે. સો આ તો થયું કાઉન્ટર કરંટ માટે. એઝ ઇટ ઇઝ સિમિલરલી પેરેલર માટે લખવાનું છે, આ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે. બરાબર, પેરેલર. તો લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સને તમે આ ઇક્વેશનથી રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો છો. Exam point of view and interview point of view, most timely question. What is LMTD? LMTD means log mean temperature difference, which is denoted by the symbol delta T1 minus delta T2 upon ln delta T1 minus T2. Right? In 1-2 heat exchangers, the tube side fluid twice through the exchange and the cell side fluid is 1/8. So there is this combination of the counter current flow parallel in such a multiphase, and the rate of heat transfer LMTD given by this equation. Q is equal to UA FT LMTD. Now here is the one new terminology FT, which is known as correlation factor for LMTD, usually taken as in between the values of 0.85 to 0.95. ઓકે, તો આની અંદર શું કીધું છે કે તમારું જે ન્યૂ ઇક્વેશન ફોર્મ થાય છે કોમ્બિનેશનમાંથી, કો કરંટને કાઉન્ટર કરંટના કોમ્બિનેશનમાંથી, તો એની અંદર જે ન્યૂ ટર્મિનોલોજી FT થાય ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે એને કહેવામાં આવે છે કો કરેક્શન ફેક્ટર્સ ફોર LMTD, અને જેની વેલ્યુ 0.85 થી 90 વચમાં કન્સિડર કરવામાં આવે છે. બરાબર. ઓકે, LMTD તમને ખબર છે લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. સો cross flow arrangement, the true LMTD is calculated as LMTD for the cross flow is equal to FT, the value of FT in between the 0.85 to 90 multiplied by delta TLM for the counter current flow, where FT is equal to cross sectional factor of heat transfer by equation number 8.3. ઓકે, તો આજના ટોપિકમાં આપણે એટલું ડિસ્કશન કરીએ. નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે હીટ ટ્રાન્સફરિંગ કન્ડેન્સેશન સિંગલ વેપોરેશનનું સ્ટાર્ટ કરીશું. બરાબર. તો આજના ટોપિકમાં આપણે જે ન્યૂ ટર્મિનોલોજી જોઈ ગયા એનું એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ સેન્સિબલ હીટ આપણે જોઈ ગયા છે. બરાબર. સેન્સિબલ હીટ મીન્સ કે amount of heat require only the changing of the its temperature, okay, rising or decrease in temperature. okay, તો સેન્સિબલ હીટ મીન્સ કે સબસ્ટન્સનું ટેમ્પરેચરને ડિક્રીઝ કરવા માટે અથવા તો ઇન્ક્રીઝ કરવા માટેનું ટેમ્પરેચર. લેટેન્ટ હીટ મીન્સ કે હીટની રિક્વાયરમેન્ટ કે એની અંદર શું થાય છે કે ફેઝિસ ચેન્જ થાય છે. બેઝિકલી શું થાય છે, ફેઝ ચેન્જ કરવા માટેની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે હીટની. ત્યારબાદ હીટ ફ્લક્સ જોયું. હીટ ફ્લક્સ કોને કહેવાય? તો રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર અને એરિયા, આ બંનેનો રેશિયો એને કહેવામાં આવે હીટ ફ્લક્સ. અને યુનિટ શું થાય છે એનું? રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફરની યુનિટ છે વોલ્ટ અને એરિયાની યુનિટ છે મીટર સ્ક્વેર. તો એની યુનિટ થાય છે વોલ્ટ પર મીટર, અને વોલ્ટની જગ્યા પર તમે લખી શકો જૂલ પર સેકન્ડ ને મીટર સ્ક્વેર, આ રીતે. બરાબર. ત્યારબાદ લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ, તો એના માટેનું તમારા ગ્રાફ થ્રુ અને બે ફ્લુઇડને કન્સિડર કરીને તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું છે અને ડેરિવેશન લાવવાનું છે લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ માટેનું, રાઈટ. ઓકે,
એની અંદર બેઝિક આપણે એઝપ્શન જોયા છે, એ એઝપ્શનને કન્સિડર કરવાનું છે કેલ્ક્યુલેશન પર્પઝ માટે, અને એ એઝપ્શનના બેસિસ પર લોગ મીન ટેમ્પરેચરનું ઇક્વેશન તમે ડિરાઈવ કરી શકો છો, અને ફાઇનલ ઇક્વેશન તમારું રિપ્રેઝેન્ટ થાય છે આ રીતે કંઈક, બરાબર. લોગ મીન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સની અંદર એક ન્યૂ ટર્મિનોલોજી છે જેનું નામ છે એફટી, અને એફટીને આપણે કીધું છે કો કરેક્શન ફેક્ટર ઓફ LMTD, અને જેની વેલ્યુ હંમેશા 0.85 અને 90ની વચ્ચે હોય છે, 0.90ની વચ્ચે. ઓકે, તો બેઝિક એટલું આજે આપણે જોઈ ગયા છે. નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર લેક્ચરમાં આપણે હીટ ટ્રાન્સફર ઇન કન્ડેન્સેશન ઓફ સિંગલ વેપરનું ડિસ્કશન કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર યોર કાઇન્ડ અટેન્શન.